प्राप्यानुज्ञां ततो हरेः गन्तुमरगततगज्ञां गृहीत्वा प्रार्थनां सर्वमायुर्वासना सर्वेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमो नमः इति नमस्कारं कुर्यात् अशेषे हे परिषद भगवत्पादमूले मया समर्पिता अस्य श्री भगवदेवदेवोत्तमस्य श्री रघुनाथदासस्वामिनः कल्याण महोत्सवाराधनं मम निधमानस्य अर्चकानां पाचकानां पालकवर्गाणां च कल्याण योग्यता सिद्धिरस्विद्यनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु इति अनुगृहीतः श्वासनेन उपविश्यात् ॐ नमाग्नेवच्चो विहवेश्वस्तु मलिन्देन्धाना सर्वं कुशेम मह्यन्नमन्दां परिहस्तदस्तस्पयाध्यक्षेण पुनरानयेम मकदेवादिहवे सन्तु सर्वगिन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः वासो अभिमोदनानि देवीश्वरवेरणः प्रणोदश्ये देवास इह वीरयित्वं मास्महि प्रजगामादनो भगवानधाम विशति येन सपत्नामदे भवन्निन्द्राग्निभ्याम् अपबाधामहीतान् वसतो रुद्रादित्यामुपरिस्पृशन्तो ग्रन्थेत्तार मधिराजवक्रण्ण अरवाञ्चमिन्द्रमवलोहवामहे योगोदिन्ध नाजिदश्वदित्यः इमन्तो यज्ञं विधवेदस्वास्य गुरुः हरिवो वेदिन्वा इति स्वस्तिमन्त्रान् पठित्वा वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शब्दगदाधरं विद्यामूर्तिं हरिग्रीवं शब्दान्तं ज्ञानरत्तरे तदेव रत्नं सुनिरन्तरेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं यत्र योगीश्वर कृष्णो यतवार्थो धनकरात् दर्शयेद्यो देवाय निर्मलमवासाङ्गे विश्वाम मधुरस्तो शान्तः रामभक्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीराम भूलो भूलो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीवनन्तगरुडविश्वक्सेनादिभक्तपरिवारेभ्यो नमः श्रीचिन्तादिद्वारपालकेभ्यो नमः श्रीकेशवादिद्रविंशतिगुरुभ्यो नमः श्रीमनाकशबलगालयामनगिरिकलादिपूर्वाचार्येभ्यो नमः सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः नमस्कारं क्रियामि చేతికి మొదటిసారి కడుక్కోవాలి మరి మూడుసార్లు స్వీకరించాలి నామాలు ఓం శివాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః సంరక్షాయాత్ అస్య సౌమ్యవాసరే సంపరించండి నక్షత్రానాం మధ్యే శుభనక్షత్రే శుభయోగే శుభకరణ ఏవం గ్రహేణ దృష్టాయ అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీమద్యాण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य तत्पुरुषः जगद्रक्षणार्थं वीरयावतीर्णस्य कृपयाः श्री सीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कल्याण महोत्सवाराधनकर्मणि पुनः श्री श्री श्रीदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज श्रीस्वामिपदेः श्रीचरणानां मङ्गलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं प्रान्तक्षेमार्थं पत्तरसुभिक्षनित्यर्थम् आलयं विशेषं दिनदिनाभिवृद्धिसिद्ध्यर्थश्च तिरुकल्याण महोत्सवाराधनकर्मणि अस्य भक्तस्यादिनमानस्मृतः భూతోద్భవం నామధేయం అందరూ కూడా అక్షతలు ఎడమ చేతిలో వేసుకోండి కుడి చేయి బోర్లించండి కుడి తొడ మీద పెట్టుకోండి మనసులో మమ అనుకోండి కుడి కావులించండి మధ్యలో గ్యాప్ వశిష్ఠమసోత్ర భవస్య కుడికాల ప్రేమచంద్రమదేస్య ధర్మపత్నే స్వామి నామ్నే మధుప్రికస్య అగే అక్షరనామదేస్య అగ్రేనామదేస్య మాతృశ్రీ విఘ్నమనామ్నే ధనాగ్రహానా नाम देस्य नाम देस्य नाम देस्य राजरण्य नाम देस्य साकमस्य साकमस्य हरकल पावनी नाम देस्य सुदामा नाम देस्य साकमस्य रेडियोदेवस्य श्रीवारण्य नाम देस्य परमा नाम देस्य अनुषाण्य नाम देस्य वदना देस्य रवि नाम देस्य साकमस्य वसुदेवस्य श्रीवास नाम देस्य परमा नाम देस्य स्वातश्री नाम देस्य साकमस्य अनुसरागस्य कृष्ण नाम देस्य रमादेवी नाम देस्य रमादेवी नाम देस्य दुर्गा प्रभस्य जन्मोहन नाम देस्य मोहिनी नाम देस्य विदेशरण्य नाम देस्य प्रणत साई नाम देस्य सौम्यरेड्डी नाम देस्य
ब्रह्मणां देश्य सागरस्य देवीकर्मणां देश्य कलहानां देश्य श्रीशायिनां देश्य वेंकटेश्वरीनां देश्य सागरस्य पार्वतीनां गुणाकरणां देश्य आदिलक्ष्मीनां देश्य स्वामीनां देश्य सागरस्य विष्णुदेवस्य श्रीजगन्नाथानां देश्य पुरस्सरं श्री सीता रामचंद्र स्वामिनः कल्याण महोत्सव आराधनं आचार्य श्रीमुखेन श्रीहस्तेन कारयिष्ये संकल्प्यात् అక్షతలు గుడి చేతులు వేసుకోండి. స్వామికి దగ్గరికి వస్తాడు, చేతులు నీళ్ళని పోస్తాడు, కింద ప్లేట్లో వదిలేసేయండి. अर्घ्यं परिकल्पयामि, पाद्यं परिकल्पयामि, आसनीयं परिकल्पयामि, स्नानीयं परिकल्पयामि, शुद्धं परिकल्पयामि, स्नानं पादं विरदानदीघ्यात्वा वासापुष्पेयं श्रीमान सूत्रपतिनाथोदा शब्दसेतः प्रसन्नवदन शांत प्रभाकर समप्रभः वेदवान ऋषिकेशो विश्वक्षातनायनः भक्तान्तरागतं श्रीयारिकामाद्य कृपानिधे विश्वसेनं चतुर्बाहुं शङ्करेन्द्रकलाधरं आसीनं अर्जनी हस्तं विश्वसेनं तमाश्रये भावाभूपेन ओम सूत्रवत्या समेताय नमः। ओम सेनेशाय नमः। ओम सर्वबालकाय नमः। ओम शोभनांगाय नमः। ओम मणिकुंडलधराय नमः। ओम तप्तकांचन भूषणाय नमः। ओम करिवक्त्राय नमः। ओम हरिप्रियाय नमः। ओम सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञाय नमः। ओम सर्वाभीष्टफलप्रदायिने नमः। सपरिवाराय सूत्रपति समेत विश्वक्सेनाय नमो नमः। नाना विविध परिमलपत्र पूजाक्षतमालिकान् समर्पयामि, धूपमाघ्रापयामि। बाजा कीर्तनम्। चरणंतो इंद्रमिलंतो आगे गोस्त्रदर्शनानि तेन पवित्रेण शुद्धे बोधानि आत्मानरादितरेम ओम पारयामसि आकर्षेत् विधि ससूत्रवेष्टितं बाजा संरक्षण कलशं निक्षिप्य महाधर्माय नमः।
ज्ञानादि नमः वीराज्ञादि नमः ईश्वरियाय नमः सदाशिवाय नमः ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः भूतिकांकाराय नमः दीर्घांकाराय नमः वैकारिकांकाराय नमः सत्त्वगुणाय नमः रजोगुणाय नमः तपोगुणाय नमः मयीरोजमार्गव्यूहात्मने कुम्भट्टमास्तरूपाग्दीपात्मने नमः ओम कंठिमंडलाय नमः ओम सांशुमंडलाय नमः ओम सूर्यमंडलाय नमः पद्माय नमः वियोगपीठं परिकल्प्य तस्योपरि कलशोपरि ओम 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 ब्रह्मधामावस्थितमनुग्रहकां यजा उद्यतावतारा इहाभिमता मंत्रसिद्धिता मंत्रशरीरो नमो नमः भगवान् श्री श्रीनिवास दक्षिणहस्तशोभितदेदीप्यमान प्रज्वलितं रं सहस्रार्कदेदिदं सुदर्शनमावाहयामि बाजा गट्टिमेलं ध्यायामि ध्यानम् करामि षोडशोपचार पूजा क्रिया भाषा कीर्तन ओम शांति 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 बाजा गुड में ओम इधर पढ़ वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु ऐशान्यां नगरदेशे अरिष्टरजनमस्तु आग्नेयां यत्पापं तत्प्रदनमस्तु सर्वासम्पदस्तु सर्वशोभनमस्तु आलयं विशेषं विगभिदाभिवृद्धिसिद्धिरस्तु सर्वे भक्तजनाः आयुष्यारोग्याभिवृद्धिसिद्धिरस्तु ततः अर्घ्यजलोकरकोदकेन संयोज्य बाजा गट्टिमेलं ओम
तुलसीदेवो वासुदेवो मार्जिता दक्षिणायां देवो सर्वगणो मार्जिता पूर्वेच्यां देवो पट्टिन्दो मार्जिता पूर्वेच्यां देवो रक्षो मार्जिता पूर्वायां दिशि महादेवो मार्जिता इत्येतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नानागोत्रेभ्यः नानानामभ्यः पूतं ब्रह्मपुरीमहे जातवेदा मूर्छित्या गुणातो ततः संग्रहे प्रतिष्ठाजामस्याक्षुरदो संकल्पिता श्री सीतारामचंद्र स्वामिनः तिरुः कल्याण महोत्सवाराधनकर्मणि आशोचद्वै परिहारार्थं स्पृष्टा स्पृष्टदोनित्यसिद्ध्यर्थं कौतुकानां ीरावर्तनाभिस्तनभरणमिदा शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिकनखदिवे स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरी दासे समस्तदेवपरिता लोकैकदीपाङ्कुरा श्रीमन्मन्दगणाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा त्रैलोक्यकुटुम्बिनी सरसिजा शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जगलक्ष्मी सरस्वती श्रीरवलक्ष्मी प्रसन्ना मम सर्वदा कराङ्कुशोपाजमभीजमुद्रां करैर्वहन्ति कमलाजनस्तात् बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां कल्ये सर्वार्थसाधिके शरणगे त्र्यम्बके देवी स्तुते महादेव विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु उल्लासफलमिदमानन्दलोके निर्वाहपूरविपरीतकटाक्षलीला श्रीरङ्गहरितमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गरागविधि श्रीरमाश्रयामः महालक्ष्मी माता महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् विश्वरूपमधुसूदन महापुरुष वैकुण्ठनारायण पद्मनाभ ऋषिकेश शङ्खचक्रगदाधर सर्वनागप्रवर्धन सर्वासुरोत्सादन सर्वदेव महेश्वर सर्वयंत्र प्रभञ्जन सर्वग्रह निवारण सर्वयंत्र प्रभञ्जन सर्वदुःख प्रशमन सर्वज्वर विनाशन सर्वबद्ध विमोक्षण सर्वदुःस्वप्ननाशन सर्वभूत नमस्कृत सर्वभूतापकर्षण जनार्दन नमोस्तुते ओम इति युक्त्वा रक्षासूत्राणि चतुर्वचारीर्भ्यर्चयेत् सर्वोपचार पूजार्थं पुष्पाणि परिकल्पयामि तथा पारिग्रहणमुत्तमम् सर्वकल्याणजननो सर्वशत्रुनिवारणो आयुर्वृद्धिकरण्डॄणां पुत्रश्री कीर्तिवर्धनो उद्वागदिवसोत्तुकं रामचंद्र भगवान की जय। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण, जय శ్రీమన్నారాయణ. ఈరోజు మన దేవాలయంలో మనమందరం కూడా ఏం ఆచరిస్తూ ఉన్నాము? రామచంద్ర. మనకి ఎటువంటి మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఎవరికైనా తెలుసునా? మనందరూ కూడా తెలిసింది ఒకటి శ్రీరామనవమి రోజు కళ్యాణం చేయాలి, అంతేనా? కళ్యాణం ఎందుకోసం చేసుకోవాలి? కళ్యాణం మనం చేయడం ద్వారా మనకి ఎన్ని రకాల ఫలితాలు కలుగుతాయి? ఎందుకోసం అయ్యా అంటే ఇంతసేపు కూడా ఇక్కడ మనము సుమారు ఒక 40 నిమిషాల పాటుగా ఇక్కడ ఆరాధన మనం చేస్తూ ఉన్నాం. కళ్యాణం చేస్తున్నామా? కళ్యాణం ప్రారంభమైందా ఇప్పటి వరకు? అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా కళ్యాణం ప్రారంభం కాలేదు. ఇంతసేపు కూడా మనం ఏం చేశామయ్యా అంటే కళ్యాణానికి పూర్వాంగముగా దీనికి చేసిన ఆరాధన పేరునే పూర్వాంగ ఆరాధన అంటూ ఉంటాం. అంటే
మన కలియుగంలో మనం ఏం ఆరాధన చేయాలన్నా మొదలుగా ఎవరికి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాం? మనము ఎవరికి పూజ చేస్తాం? మనందరికి కూడా తెలిసింది గణపతికి ఆరాధన చేస్తాం. మరి ఇక్కడ గణపతి ఆరాధన చేశామా? చేయలేదు. మనం ఏం చేశాం? ఇక్కడ విశ్వక్సేన ఆరాధన అంటాం. వారికి వీరికి తేడా ఏంటిదయ్యా అంటే, మన కలియుగంలో 2 రకాల సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి. దాంట్లో మొట్టమొదటిది పాంచరాత్ర సాంప్రదాయము, మరొకటిది స్మార్త సాంప్రదాయము, దానినే శైవాగము అంటూ ఉంటాం. ఆ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామికి సంబంధించిన ఎటువంటి ఆరాధనలు చేసినా మొదలుగా విశ్వక్సేన ఆరాధన చేయాలి. శివుడికి సంబంధించిన ఎటువంటి ఆరాధనలు చేసినా మొదలుగా గణపతికి ఆరాధన చెయ్యాలి. వారికి వీరికి తేడా ఏంటిదయ్యా అంటే, గణపతి సకల గణాలకు అధిపతి. ఈ విశ్వక్సేన పరిమాణంలో మన విశ్వానికి అధిపతి. ఈ విశ్వానికి అధిపతి మరి శ్రీమన్నారాయణుడు కదా అంటే, ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి కావచ్చు, వెంకటేశ్వర స్వామి స్వరూపమైన ఏ భగవంతుడైనా ఒక స్థలానికి రావాలి అంటే మొదలుగా విశ్వక్సేన పెరుమాళ్ స్థలానికి వచ్చి ఆ స్థలాన్ని, అక్కడున్న మనుష్యులని, అక్కడున్న ద్రవ్యాలని స్వామికి ఏవైతే మనం కైంకర్య రూపకంగా భగవంతుడికి మనం సమర్పిస్తూ ఉన్నామో ఇటువంటి ద్రవ్యాలన్నీ కూడా శుద్ధి ఏర్పరిచిన తర్వాతే ఆ స్థలానికి భగవంతుడు వస్తాడు. అంటే మొదలుగా విశ్వక్సేన పెరుమాళ్ళు తృప్తి చెందుతనే ఇక్కడికి మన స్వామి వారు ఆవాహన అవుతారు. కాబట్టి మొదలుగా విశ్వక్సేనుడి వారి ఆరాధన చేశాం. అలాగే కలియుగంలో భగవంతుడు తృప్తి చెందాలి అంటే భగవంతుడికి 16 రకాల ఉపచారాలు సమర్పించాలి. వాటినే షోడశ ఉపచారాలు అంటాం. అవేంటివయ్యా అంటే అర్ఘ్యపాద్య ఆచమనీయ స్నాన వస్త్ర యజ్ఞోపవీత గంధాక్షత పుష్ప ధూప దీప నైవేద్య తాంబూల హారతి, వీటినే షోడశ ఉపచారాలు అంటుంటాం. కాబట్టి మొదలుగా స్వామి వారికి 16 రకాల ఉపచారాలు సమర్పించాం. తర్వాత ఏం చేశామయ్యా అంటే వాసుదేవ పుణ్యాహవాచనము. పుణ్యాహవాచనం అంటే ఎవరికైనా తెలుసునా? పుణ్యాహవాచనం ఎందుకోసం చేసుకోవాలయ్యా అంటే శుద్ధి కొరకు. శుద్ధి అంటే మనందరూ కూడా తెలిసింది క్లీన్నెస్, నీట్నెస్, అంతేనా? మనమందరం కూడా శుద్ధిగానే నూతన వస్త్రాలు ధారణ చేసుకొని వచ్చాం. దేవాలయం కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా శుద్ధిగానే ఉంటుంది. మరి ఇంకేమి శుద్ధి? శుద్ధి అంటే 2 కదా. శుద్ధులలో కూడా 2 రకాల శుద్ధులు ఉంటాయి. అవి ఏంటివయ్యా అంటే అంతఃశుద్ధి, బహిశుద్ధి. మన శరీరం ఎప్పుడు కూడా శుద్ధిగానే ఉంటుంది. ఎందుకయ్యా అంటే మన శరీరానికి ఏదేమో మనం రాస్తూ ఉంటాం కాబట్టి బయట నుంచి మన శరీరం శుద్ధిగానే ఉంటుంది. కానీ మన లోపల ఉండే మాంసము, రక్తపూరితమైన శరీరము ఎప్పుడు కూడా నిష్కలముతోటి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ నిష్కలమైన శరీరంతో మన శరీరము భగవంతుడికి ఆరాధన చేసే యోగ్యత పొంది ఉండదు. ఈ శరీరంతో మనం ఆరాధన చెయ్యాలి అంటే బాహ్యంగా శరీరం కాకుండా మన లోపల ఉండే మాంసము, రక్తపూరితమైన శరీరం కూడా శుద్ధిగా ఏర్పడాలి. అది ఎలా శుద్ధిగా అవుతుంది స్వామి అంటే మన శరీరం ఎక్కడుంటే మన మనస్సు అక్కడే ఉంటుందా? ఉండదా? ఉంటుందా? ఉంటుందా? ఉండదా? ఉండదు. ఉంటుంది. కొంతమంది ఉంటుంది అన్నారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా తిరుపతికి వెళ్ళారా? భద్రాచలం వెళ్ళారా? ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ఇక్కడి నుంచి భద్రాచలం రామచంద్ర స్వామికి దండం పెట్టుకోండి. స్వామి కనిపిస్తున్నాడా? కనిపిస్తున్నాడు కదా. అంటే అప్పుడే మనం భద్రాచలం వెళ్ళి వచ్చామా? కాదు. అందుకని అంటుంటారు మన శరీరం మాత్రమే ఎక్కడ ఉంటుంది, మన మనస్సు ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది. కాబట్టి అలా చంచలమైన మనస్సుతో ఉంటే భగవంతుడు మనం ఎన్ని రకాల ఉపచారాలు సమర్పించినా స్వామి స్వీకరించడు. అందుకోసమే ఆ కలశంలోకి మనం సుదర్శన స్వామిని ఆవాహన చేసి చతుర్వేదాల్లో నుంచి శాంతి మంత్రాలను కూడా మనం తీసుకొని దాని లోపల ఉండే జలాన్ని అభిమంత్రణ చేయడం ద్వారా ఆ జలానికి ఒక శక్తి వస్తుంది. ఆ జలాన్ని మనమందరి మీద కూడా ప్రోక్షణ చేసుకోవడం ద్వారా అప్పుడు మన శరీరము భగవంతుడికి ఆరాధన చేయడానికి యోగ్యత పొంది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేశామయ్యా అంటే రక్షాసూత్ర ఆరాధన. మనందరికి కూడా తెలిసింది ఒకటి, ఎక్కడ మనం పూజ చేసినా కంకణాన్ని మనం ధారణ చేసుకోవాలి. అవునా? కంకణాన్ని ఎందుకోసం కట్టుకోవాలి? కంకణాన్ని కట్టుకోవడం ద్వారా మనకేమి కలుగుతుందయ్యా అంటే మనందరూ కూడా గుడ్డి నమ్మకం ఒకటి, కంకణం కట్టుకుంటే మనం ఎన్ని రకాల పాపాలు చేసినా మంచి అయిపోతే కంకణాన్ని కట్టుకోగానే మనకు ఒక శక్తి వస్తుంది. అంతేనా? శక్తి వస్తుందా? రోజు కూడా పాపాలు చేసుకుంటా రోజు కంకణం కట్టుకుందాం, మరి శక్తి వస్తుందా? రాదు కదా. కంకణాన్ని మనం ఎందుకోసం ధారణ చేసుకోవాలయ్యా అంటే ఎవరి అయితే భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నారో, ఎవరి గోత్రనామాలైతే మనం చెప్తున్నారో
వారు మాత్రమే కట్టుకోవాలి. ఎందుకోసమయ్యా మరి ఆ విధంగా అంటే కంకణాలకు మనం ఏం చెప్తామయ్యా అంటే ఆశౌచత్వయ పరిహారార్థం. అంటే ఎవరైతే భగవంతుడి ఆరాధనలో కూర్చున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళ గోత్రము కావచ్చు, వాళ్ళ వంశీకులు కావచ్చు, ఏదైనా మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా ఆ వార్త మనకి వినిపించినా ఎప్పుడైతే మనం కంకణాన్ని ధారణ చేసుకుంటామో అప్పటి నుంచి ఆ ఫలితం మనకి వర్తించదు. ఎప్పుడైతే మనం కంకణాన్ని తీసేస్తామో అప్పుడు ఆ ఫలితం మనకి వర్తిస్తుంది. అందుకనే ఇప్పుడు అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలు కావచ్చు, వెంకటేశ్వర స్వామి దీక్షలు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా 40 రోజుల పాటు కంకణాన్ని ధారణ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఎన్ని రకాల శౌచాలు వచ్చినా అది తొలగదు. ఎప్పుడైతే కంకణాన్ని మనం తీసేస్తామో అప్పటి నుంచి మాత్రమే ఆ ఫలితం మనకి వర్తిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే పీటల మీద కూర్చుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ధారణ చేసుకోవాలని శాస్త్రోక్తంగా చెప్పబడింది. కాబట్టి మన కలియుగంలో ప్రకారం ఏం చేస్తున్నాం, అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా కట్టుకుంటారు, వాళ్ళ నమ్మకం. కాబట్టి అందరూ కూడా కంకణాలు ఇస్తాము, ఇవ్వమని కాదు, చెప్పడం బాధ్యత మనది. కాబట్టి అలాగే ఇప్పుడు మొదలుగా స్వామి వారికి కళ్యాణం మనం చేసుకోవడం ద్వారా మనకి ఎన్ని రకాల ఫలితాలు కలుగుతాయంటే భగవంతుడు ఏ విధంగా చెప్పాడయ్యా అంటే అధశ్రియాదిదేవీనా పాణిగ్రహణం ఉత్తమం సర్వ కళ్యాణ జననం సర్వ శత్రు నివారణం. ఎవరైతే కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో ఈ కలియుగంలో అన్ని శుభకార్యాల గల్ల గొప్పైన శుభకార్యం ఏంటిదయ్యా అంటే దానినే పాణిగ్రహణము అని అంటూ ఉంటారు పెద్దలందరూ కూడా. కాబట్టి సర్వ కళ్యాణ జననం, ఎవరైతే దంపతి సమేతంగా కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ మనస్సులో ఉండే కోరికలన్నీ కూడా శీఘ్రంగా నెరవేరుస్తాడంట భగవంతుడు. సర్వ శత్రు నివారణం, శత్రువులు అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైనా మనల్ని తిట్టేవాళ్ళు, ఎవరైనా మన గురించి చెడుగా అనుకునే వాళ్ళ కాదు, మన శరీరంలోనే ఉంటుంది మన శత్రువుడు. ఏంటివయ్యా అంటే హరిషట్ వర్గాలు అంటుంటారు తెలిసిన, మన కోపము, మన తాపము, మన ఈర్ష్య, ఇవన్నీ కూడా మన శత్రువులతోనే భాగంగా. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా లేకుండా శాంతంగా ఉంచుతాడంట ఎవరైతే కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో. సర్వ శత్రు నివారణం ఆయును వృద్ధికరణ పుత్ర శ్రీ కీర్తివర్ధనం. మనందరూ కూడా ధనం కావాలా, ఆరోగ్యం కావాలా? ఆరోగ్యం కావాలి కదా. ఎవరైతే కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో ఆయును వృద్ధికరణ, మన ఆయుష్ ఉన్న తర్వాత మనందరూ కూడా ఏమి కోరుకుంటాం, పుత్ర శ్రీ కీర్తివర్ధనం, మీ సంతానాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉంటాడు ఆ భగవంతుడు. సర్వ కళ్యాణ జననం సర్వశత్రు నివారణం. కాబట్టి ఎవరైతే కళ్యాణాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారో ఇంత గొప్పైన ఫలితాలన్నీ కూడా పొందుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఇప్పుడు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా స్వామివారికి ఇప్పుడు కంకణాన్ని మనం ధారణ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే స్వామివారికి అనంతరం ఏం చేస్తామయ్యా అంటే యజ్ఞోపవీత ధారణ. యజ్ఞోపవీతం వేసుకుంటాం కదా అందరం కూడా, అందరూ వేసుకుంటారా? ఈ కలియుగంలో 3 వర్ణాల వారు మాత్రమే యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేయాలి. వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యులు. ఈ 3 వర్ణాల వారు మాత్రమే యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేసుకోవాలి. అది ఎప్పుడు చేసుకోవాలయ్యా అంటే గర్భాంబువేషు అష్టమే జరితే బ్రాహ్మణముపనయేత గర్భేకాదశ్యాయాం వైశ్యాయాం గర్భద్వాదశ్యాయాం క్షత్రియానాం. అంటే తల్లి గర్భంలో నుంచి ఉద్భవించిన 8 సంవత్సరాలకి ఒక యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేసుకోవాలి బ్రాహ్మణోత్తముడు. ఎందుకోసమయ్యా అంటే తనకు విద్యాభ్యాసం చేసి అధికారం రావాలి అంటే ఒక యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేసుకోవాలి. క్షత్రియులు అంటే రాజులు అంటుంటారు వారిని, వారు ఎన్ని సంవత్సరాలకు వేసుకోవాలయ్యా అంటే 11 సంవత్సరాలకు వేసుకోవాలి. వైశ్యులు, వైశ్యులు అంటే ఎవరో తెలుసు కదా, వైశ్యులు ఎప్పుడు వేసుకోవాలయ్యా అంటే 12 సంవత్సరాలకి ఒక యజ్ఞోపవీతాన్ని వేసుకోవాలి. మళ్ళీ 2వ యజ్ఞోపవీతం ఎప్పుడు వేసుకోవాలయ్యా అంటే అనంతాశ్రవణాధికార యోగ్యత సిద్ధ్యర్థం. అంటే వివాహాన్ని చేసుకునే యోగ్యత రావడం కోసము వివాహ పూర్వాంగముగా స్వామి వారికి ఇప్పుడు స్నాతక వ్రతము అంటారు. ఆ స్నాతక వ్రతంలో భాగంగా ఇప్పుడు స్వామి వారికి 2వ యజ్ఞోపవీతాన్ని కూడా వేస్తున్నారు. ఇప్పటి నుంచి కూడా కళ్యాణం ప్రారంభమవుతుంటుంది. కాబట్టి శరీరమే కాకుండా శరీరంతో పాటు కూడా మనసు కూడా ఇక్కడే లగ్నం చేసి స్వామి వారు ఏం చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా వీక్షించాలని కోరుతున్నారు.
శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి ధనోజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం రామచంద్ర భగవానికి ఆరాధనం కరిష్యేత్. స్వామిని అక్కడున్న స్వామి ఇక్కడున్న స్వామి చూపిస్తారు. చేతులతో తాకి జితంతే దక్షిణతో వృషభజే దిగవ్యః బాజ గట్టిమేళం ఇంద్రో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా యజ్ఞోపవీతాన్ని ధారణ చేస్తున్న మీ అందరూ కూడా చూపిస్తాం. ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సకరేణ రక్షాః. విశ్వేత్తా దేశవనేషు ప్రభాస్యాజాతకర్థమగవన్నింద్ర సంవతే పారావ వామగదేవత్వాః. మొదలు భార్య భర్తకి కట్టాలి. తర్వాత ఏ విధంగా ఆరాధన చేసేవాళ్ళయ్యా అంటే మన అమ్మాయి కావచ్చు మన అబ్బాయిని కావచ్చు వివాహం చెయ్యాలి అంటే మన వంశంలో ఉన్న పెద్దమోత్తములందరూ కూడా చెప్పి అయ్యా మా అమ్మాయి పేరు ఇది లేదా మా అబ్బాయి పేరు ఇది, మా అబ్బాయి గుణగణాలు ఇవి, కాబట్టి మా అమ్మాయికి ఇది మా అబ్బాయికి తగినట్టు వరుణ్ణి అమ్మాయిని కావచ్చు అబ్బాయిని కావచ్చు తీసుకురమ్మని ఏ విధంగా అయితే చెప్తూ ఉంటామో అదే విధంగా ఇప్పుడు నేను అయితే మా స్వామి తరపున ఇంకా ఇక్కడ స్వామి తరపున వాళ్ళు ఎవరో చేయలేపాలి. స్వామి తరపు ఎవరెవరు ఉంటారు ఇక్కడ? లేరా? నేనైతే ఒకరిని మా స్వామి తరపు ఉంటాను. ఇక్కడ అమ్మవారి తరపు ఎవరండి? అమ్మవారి తరపే మీరందరూ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నేను తర్వాత అడుగుతాను ఈ విషయం గురించి. మీ అందరూ అమ్మవారి తరపేదా? సరే, నేనైతే అబ్బాయి తరపు కాబట్టి మా అబ్బాయికి తగినట్టు అమ్మాయిని తీసుకురమ్మని బ్రాహ్మణోత్తరందరూ కూడా ఇప్పుడు తాంబూలాన్ని ఇస్తూ ఉంటాను. అలాగే ఇప్పుడు ఈ క్షణంలో స్వామి వారికి అమ్మవారి గోత్రనామాలు కూడా చెప్తూ ఉంటాను. మొట్టమొదటిగా మా స్వామి వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, వారి తాతగారి పేరు ఏంటిది, ముత్తాత గారి పేరు ఏంటిది, వారి తండ్రి గారి పేరు ఏం పేరు, వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు అని కూడా చెప్తూ ఉంటాను. మీ అందరికి కూడా సమ్మతం అయితే మీ సీతామ్మవారిని ఇచ్చి మా స్వామితోటి వివాహం జరపండి, లేదు అంటే మీ ఇష్టం. ఓకేనా?
నేను అది కూడా మా స్వామి విషయాలను కూడా చెప్తూ ఉంటాను, శ్రద్ధగా వింటూ ఉండండి. శృతశీల విత్తగుణ సంపన్నాన్ కార్యకుశలాన్ వరః ప్రహృణీయాత్ తతః శ్రీ స్వామినః అస్య శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య దేవదేవస్య జగద్రక్షణార్థం లీలగావతీర్ణస్య తతః శ్రీ స్వామినః అనంతవేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత స్వాభాయ అమృతోదధయే అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ తతః శ్రీ స్వామినః సురాసురార్చిత పాద పద్మయుగలాయ యజుర్వేద శాఖాధ్యాయినే వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్య ప్రగారుషేణ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ రఘు మహారాజ శర్మణోనత్రే సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్య ప్రగారుషేణ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అజ మహారాజ పరమణోపుత్రే సదస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్య ప్రగారుషేణ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ దశరథ మహారాజ వర్మణః పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు వాసిష్ఠమైత్రావరుణ కౌండిన్య ప్రగారుషేణ ప్రవరాన్విత వసిష్ఠ గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకాయ మహావిష్ణు స్వరూపాయ శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపాయ కన్యార్థినే వరాయ రామచంద్ర భగవానికి మా స్వామి వారు ఏం చేస్తుంటారయ్యా అంటే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ. అఖిలాండ కోటి అంటే ఏంటో తెలిసిన మనందరూ కూడా అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే మన తెలంగాణ సీఎం ఎవరు? రేవంత్ రెడ్డి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం ఎవరు? ఎవరో తెలియదు, ఇంతకుముందు అయితే జగన్. తమిళనాడు సీఎం ఎవరు? స్టాలిన్. వీళ్ళందరికీ అధిపతి ఎవరయ్యా అంటే మా రామచంద్ర స్వామి. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ. మా స్వామి వారి మనస్సులో ఎటువంటి నిష్కలము అనేది ఉండదంట. నిష్కలము అంటే తన శత్రువులు కూడా ప్రేమించేవాడు ఎవరయ్యా అంటే వాడే శ్రీమన్నారాయణుడు. అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వాభాయ అమృతోదధయే. మనందరూ కూడా మన వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ మన లావణ్యం తగ్గుతూ ఉంటుంది, అంతేనా?